नम- नमस्ते 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 स्वामी। नमस्ते 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 स्वामी। नमस्ते नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मंत्रपाठः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। আজি अद्य अभ्यासः एकविंशतिः। अत्र केचित् शब्दाः सन्ति। किछि किछि नुआ शब्द आज अछि। गोटे शब्द है गुणः। गुणः शब्दर अर्थ होछि गोटे अर्थ होछि गुण, जेमती एक गुण दुई गुण तीन गुण चार गुण। तापरे गुण शब्दर अर्थ होछि क्वालिटी, गुण जहा जहा भितरे जहा जहा गुण अछि, भल गुण खराब गुण। द्वितीय जिनस है गुण माने रसी। तापर आसला चतुर्वर्ग। गत थर आम त्रिवर्ग पढ़िथिले। वर्ग माने गोटे प्रकार विभाग। तो चतुर्वर्ग भितरे चारोटी जाक पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सेमती चतुर्भुज, चत्वार भुजाः यस्य स, जार चारोटी हाथ अच्छी से चतुर्भुज विष्णु। तापरे हमें आसवा अव्यय एवं, तापरे हमें आसवा धातु एवं क्रिया शब्द। नि धातु वर्तमान पर्यंत हम जो धातु पढ़िले ये जो भुआदि गुणर धातु भुआदि, तो भुआदि गुणर जो धातु हमें पढ़िले से दुई प्रकार धातु हम पढ़ते। किछि धातु जो माने परस्मैपदी, यथा भू आदि, भवति भवतः भवन्ति, चलति चलतः चलन्ति इत्यादि। आउ किछि धातु आमे पढ़िले जो गुड़ी को आत्मनेपदी, से रूप भी पढ़ले लभ धातु लभते लभेते लभन्ते इत्यादि इत्यादि। तेणु परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी दुई प्रकार धातु आमे पढ़िले। आज आमे पढ़िबा तीन प्रकार धातु। तृतीय प्रकार धातु है जोटा उभयपदी धातु, जार उभय प्रकार रूप भी चलिए। ये परस्मैपदी भी हो, तार दीटा जाक रूप अच्छी, परस्मैपदी रूप भी अच्छी एवं आत्मनेपदी रूप मध्य अच्छी। से भितर गोटे धातु है नि धातु। णीय प्रापणे, नि धातुर अर्थ है नेबा। सेमती आउ गोटे धातु अच्छी, तार नि धातुर रूप उभय चलियो। नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावह नयाम, ये परस्मैपदी रूप। सेमती नि धातुर आत्मनेपदी रूप नयते नयेते नयन्ते
ନୟସେ ନୟେଥେ ନୟଧ୍ୱେ ନୟେ ନୟାବହେ ନୟାମ, ଏ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି ହ୍ରିୟ ହରଣେ। ହ୍ରି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହରଣ କରିବା, ନେଇଯିବା। ତାର ବି ଉଭୟ ପଦୀ ରୂପ ଅଛି। ହରତି ହରତଃ ହରନ୍ତି, ହରସି ହରଥଃ ହରଥ, ହରାମି ହରାବହ ହରାମ, ये परस्मैपदी रूप। तार आत्मनिपदी रूप भी हरते हरेते हरन्ते हरसे हरेते हरध्वे हरे हरावहे हरामहे। तेणु उभय प्रकार रूप तार चलला। वर्तमान आमे ता आगे गोटे आ लगिला, ये तो हेगला वर्तमान खाली रूप। वर्तमान किसी धातु अछंती जो आगरे आउ किसी शब्द लगी परियो, से शब्द गुड़ी को अव्यय शब्द बोली कहा जाए। अव्यय पद, से अव्यय पद गुड़ी को जिमती आंग आंग ग पड़े के आ रहिला, गच्छति बोले जाउची गम धातु, ता आगे आंग उपसर्ग लगिला। उपसर्ग ताकू कहा जाए जो अव्यय पद, से तो मूलतः अव्यय पद, किंतु जिते से धातुर आगे जोड़ी हो जाए से उपसर्ग। धातुर पछरे जोटा लगे ताकू कहती प्रत्यय, धातुर आगे जोटा लगे ताकू कहती उपसर्ग। तो वर्तमान आमर चलता विचार उपसर्ग एवं प्रत्यय। पछरे जोटा लगिला सफिक्स कहते जाको इंग्राजी रे, सी हला प्रत्यय। आगे जोटा लगे प्रीफिक्स, आगे जोटा जोड़ी हुए ताकू कहते उपसर्ग। तो आ उपसर्ग जो लगिला, मूलतः उपसर्ग होची आंग, किंतु तार रूप व्यवहार हुए आरे। तो आ उपसर्ग लगी से कौन हो, आनयति आनयत आनयन्ति आनयसि आनयथ आनयथ आनयामि आनयावह आनयाम, ये रूप तार चलला। सेमती तार आत्मनिपद भी आनयते भी रूप चलियो। तो ये जो उपसर्ग आगु आम पढ़ा, सेमती अनु उपसर्ग जो लगे से कौन हो, तार अर्थ बदल जीवो। नी धातुर अर्थ होची नबा, आ उपसर्ग लगी तार हेला अर्थ आनिबा, किंतु जो अनु उपसर्ग लगे जीवो नी धातुरे तार अर्थ आउरी बदल जीवो। कहीं बदल पर पढ़ा नियम रे, सी हो कौन अनुनयति, बोले काहाकू अनुनय करिवा, बुझेवा। से बी लगी फिर विनय हो, अनुनय विनय, बी उपसर्ग धातु होची नी धातु। तापर मन कहूँ आम आउ गोटे उपसर्ग अच्छी, से उपसर्ग होची अभि। सामान्य भाव में अभि शब्दर अर्थ है आड़कू, किंतु से अभिर जो अर्थ नी सहित जोड़ी जीव से अलग बुझे अभिनय करवा, से आड़कू नवा अर्थ हबनी, से अर्थ बदल जीव, से जो अभिनय करवा। सेमिति आउ गोटे धातु अप। अप धातुर सामान्य भाव में अर्थ होची दूर करवा। अप शब्दर अर्थ होची दूर करवा, हटेवा। किंतु जेतेबेले धातु सहित से जोड़ी जाउछि तार अर्थ अलग हो जिवो। एटी किंतु से अर्थ ही अछि, अपनयति माने दूर करे। अच्छा, उपसर्गर अर्थ होची निकटरे अथवा पाखकू, पाखकू भी पाखरे भी। किंतु उपसहित नी लगी गले उपनयति अर्थ योग्य पवित्र दबा।
କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବି ସେଇଆ, ଉପନୟନର ଅର୍ଥ ବି ଉପନୟତି ମାନେ ପାଖକୁ ନବା। ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥ ତ ଯଜ୍ଞ ପୋହିତ ଦବା ଖାଲି, ଉପନୟତି ମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଖକୁ ନବା, ଉପନୟତି। ତାପରେ ପରି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ। ପରି ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ଚାରି ପାଖରେ। ପରି ଯେତେବେଳେ ନିଃସତ ଲାଗିଯିବ ସେ ହେଇଯିବ ପରିଣୟତି। ନୟତି ପରିଣୟତି, ପରିଣୟତି ମାନେ ବିବାହ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପାଣି ଗାଇ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଧରିବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଣୟତି, ଲୋକଟେ ବାହା ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଆଡେ ବୁଲେଇ ନିଅ, ସିଆଡେ ବୁଲେଇ ନିଅ, ସିଆଡେ ବୁଲେଇ ନିଅ, ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯିଏ ନବ ସେଟା ହେଲେ ପରିଣୟ ହବ। ନ ନେଲେ ବୁଲେଇ ସିଏ ହବନି, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କହୁଛି ସେ। ସ୍ୱାମୀ ଯାଉ ଗୋଟେ କହିଦେଲେଣି, କହିବାକୁ ଏଇଟା ବନାଅ, ସେଇଟା ବନାଅ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର। ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ବା, ସେ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବନାଅ ସେଇଟା ବନାଅ, ଅର୍ଥ ତ ଆସୁନି ସେଇଥିରୁ। ପରିଣତିରେ ନବା ପରି ମାନେ ଚାରିଆଡେ, ହେଲେ ସେ ଅର୍ଥଟା ଆସିଲା, ଧାତୁ ଅର୍ଥ ସେଟା ବାହାରୁନି। ତ ପରିଣୟତି, ପରି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଅଛି ନିର୍। ନିର୍ ଆଉ ନିସ୍ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପସର୍ଗ, ସେ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। ନିର୍ ଉପସର୍ଗର ଅର୍ଥ ବି ମାନେ ଅଲଗା ହବା, ବାହାର ହବା, ଏମିତି ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟତି ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନବା। ତ ଇଏ ହେଲା ଉପସର୍ଗ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ। ସେମିତି ଆମେ ହ୍ରି ଧର୍ତ ଧରିବା, ଏବେ ଆଗକୁ ପଢେଇବି ମୁଁ। ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣରେ, ଉପସର୍ଗେଣ ଧାତ୍ୱର୍ଥାଃ ବଲାଦ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିୟତେ। ଉପସର୍ଗ ଗୁଡିକ ଲାଗିଗଲେ ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଦୂର କରିଦିଏ, ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଉପସର୍ଗେଣ ଧାତ୍ୱର୍ଥାଃ ବଲାଦ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିୟତେ, ଧାତ୍ୱର୍ଥଃ ବଲାଦ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିୟରେ। ନିୟତେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛି, କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରହାରାହାର ସଂହାର ବିହାର ବ୍ୟବହାରବତ୍, ବିହାର ପରିହାରବତ୍। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଉପସର୍ଗେଣ ଧାତ୍ୱର୍ଥଃ ବଲାଦ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିୟତେ ପ୍ରହାରାହାର ସଂହାର ବିହାର ପରିହାରବତ୍। ମାନେ କେମିତି ହ୍ରି ଧାତୁର ଅର୍ଥ କଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଯୋଡି ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ସେ ଦେଇଛି। ହ୍ରି ମାନେ ହରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ହରତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ରି ଧାତୁ ଆଗରେ ପ୍ର ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରହାର। ହ୍ରି ଧାତୁରେ ହିଁ ଭୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ହବ ହାର। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରକୃଷ୍ଟରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ପ୍ରହାର। ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ହେଇଯିବ ଆହାର, ଖାଇବ। ତାପରେ ଯଦି ଆହରଣ କରିବା, ଏକତ୍ର କରିବା, ତାପରେ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ତ ସିଏ ହେଇଯିବ ସଂହାର, ନାଶ କରିବା, ସମାପ୍ତ କରିବା। ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ ତ ସେ ହେଇଯିବ ବିହାର, ବୁଲିବା। ପରି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ ହବ ପରିହାର, ଛାଡିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିର ଅର୍ଥ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରି ଯେତେବେଳେ ହ୍ରି ଶବ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପରିହାର ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥରେ। ସେମିତି ଅପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା ତ ଅପହରଣ କରିବା। ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା ତ ଉପହାର ହେଇଯିବ, ହାରରେ ଉପ ଲାଗିଗଲେ ଉପହାର। ସେମିତି ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ତ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଯଦି ଆ ଦିଟା ଲାଗିଯିବ ତ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍ ଆ ହ୍ରି ଧାତୁ,
ତ ସେଠି ଦିଟା ଯାକ ଉପସର୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦିଟା ଉପସର୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା କଣ? ଉଦାହରଣ ଦବା। ଉଦାହରତି। ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଏ ହାରରେ ହିଁ ଦିଟା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ବି ଉପସର୍ଗ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ଅବ ଉପସର୍ଗ ବି ଲାଗିଲା, ଏକାଧିକ ଉପସର୍ଗ ବି ଲାଗେ। ତ ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ଅବ ବି ଲାଗିଲା, ଇ ଆଉ ଅ ମିଶିକି ୟ ହେଇଗଲା, ବି ଯୁକ୍ତ ଅବ ବ୍ୟବ। ତ ଇଏ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛେ ବ୍ୟାହୃତି। ବ୍ୟାହୃତିରେ ଦିଟା ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ବି ଆ ହୃତି। ତ ବି ଉପସର୍ଗ, ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଗ ପଳେଇଲା, ଆ ରହିଲା, ଇ ହୃ, ହ ଧାତୁ, ହ ଧାତୁରୁ ହୃତି ହେଲା, ତ ବ୍ୟାହୃତି। ତ ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଲା ଗ, ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ। ଆଗର ପଢିଥିଲେ ଏକଧା, ଦ୍ୱିଧା, ତ୍ରିଧା, ଏମିତି ସେମିତି ହେଲା ଚତୁର୍ଧା, ମାନେ 4 ପ୍ରକାରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଚତୁର୍ବାରମ୍, ଇଏ ବି ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ତ୍ରିବାରମ୍, ଏଟା ସେମିତି ଆସିଲା ଚତୁର୍ବାରମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ। ଚତୁର୍ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେ ଉଦାହୃ ବୋଲଲା ସେଇଟା କଣ? ଉଦାହରତି କୋଉଟା କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ତଳ ଆଡୁ ତୃତୀୟ ଲାଇନ ଟା। ତଳ ପଟରୁ 1 2 3, ହଁ, ଉଦା ଯୁକ୍ତ ହୃ ଦେଇଛି ନା, ହଁ ସେଟା ହଁ ଉତ ଉପସର୍ଗ, ଆ ଉପସର୍ଗ, ହ୍ରି ଧାତୁ। ଉଦାହରତି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ଆଚ୍ଛା ଉଦାହରଣ ହଁ ଦଉଛି, କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ ବୋଲଲା ବୋଲି ମିନିଂ କହିଛି ସେଇଟା କଣ? ବୋଲନା ବୋଲି କହିଛି ଉଦାହରଣ ଦବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସେ ଉଦାହରତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ବି କହୁଛି, ସେ ଅର୍ଥରେ ଆସିବ। ଚତୁର୍ଗୁଣ ମାନେ 4 ଗୁଣ, ଚତୁର୍ ମାନେ 4। ତ ଇଏ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ତ ବ୍ୟାକରଣ, ଚତୁର୍ ଶବ୍ଦ, ନି ଧାତୁ, ହ୍ରି, ଏ ଯୋଉ ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ, ଉପସର୍ଗ, ବ୍ୟାଧି ଗଣ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ଏତିକି ଏଠି ଅଛି ବ୍ୟାକରଣରେ। ଚତୁର୍ ଶବ୍ଦର 3ଟା ଲିଙ୍ଗର ରୂପ ସ୍ମରଣ କରିବ। ନି ଆଉ ହୃ ଧାତୁ ଦେଖିବ, ଦେଇଛି ସେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ବି ଆଉ ଆତ୍ମନେପଦୀ ବି, ଦୁଇଟି ଯାକ। ନିୟମ 93। ଉପସର୍ଗ ପରିଚୟ। ଉପସର୍ଗାଃ କ୍ରିୟା ଯୋଗୀ, ଇଏ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟର ସୂତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 4th ପାଦର। କଣ ସୂତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି? ଉପସର୍ଗାଃ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ। ଧାତୁର ଆଗରେ ଲାଗୁଥିବା, ବାସ୍ତବରେ ମୂଳ ପୁରା ସୂତ୍ର ହଉଛି ପ୍ରାଦୟ ଉପସର୍ଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗେ, ପୁରା ସୂତ୍ରଟା ପ୍ରାଦୟ ଉପସର୍ଗ, ପ୍ରାଦୟ ଉପସର୍ଗ, ପ୍ର ଆଦୟ ମାନେ 22ଟା, ପ୍ର ଆଦି 22ଟା। ପ୍ର, ପରା, ଆଗକୁ ପଢିବା କୋଉଟା କୋଉଟା, ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ସମ୍, ଅନୁ, ଏସବୁ ଯାକ। ଅବ, ନିର୍, ନିସ୍, ଦୂର, ଦିସ୍, ବି, ଆଙ୍ଗ, ନି, ଅଧି, ଏସବୁ ଆକୁ ଉପସର୍ଗ କହନ୍ତି। ଏସବୁ ଧାତୁ ଏବଂ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଲାଗନ୍ତି ଏଗୁଡାକ? ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତୁ, ଧାତୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ଗମ ଧାତୁ, ପଠ ଧାତୁ, ଏବେ ନି ଧାତୁ ପଢିଲେ, ହ୍ରି ଧାତୁ ପଢିଲେ, ଏ ଧାତୁ ଆଗରେ ଲାଗନ୍ତି। ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଲାଗନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୋଉଟା କୋଉଟା? ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁ ପଢିଛେ ଆମେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢିଛେ, ତବତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢିଛେ, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢିଛେ, ସାନଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଢିଛେ,
त्वाच प्रत्यय पढ़ीचे, लियप प्रत्यय पढ़ीचे, तुमुन प्रत्यय पढ़ीचे, ये सबु जा कहूचे समस्त कहते कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु रे लगे शब्द तैयारी हुए। एवं जमती गम गोटे धातु, गम धातु रे हमें त प्रत्यय लगे, गम धातु रे त प्रत्यय लगला परे कौन हला ना गत शब्द हला। तो गत शब्द रे आमे अब उपसर्ग लगेले, कौन हम शब्द अवगत। स गच्छति स अवगच्छति, गच्छति बोले से जाउछि, सह अवगच्छति बोले से बुझुछि। अब उपसर्ग लगे तार शब्दर अर्थ बदली गला। सेमती जदि आमे उपसर्ग लगेबा स उपगच्छति स उपगतः बोले पहुंचिला, अवगत बोले जानिला। सेमती आ लगेले आगत बोले आसिला, निर लगेले निर्गत बोले बाहरी गला। तो एमिति दूर उपसर्ग लगे दुर्गत। तो हम कौन कहली धातु रे भी गुड़ाक लगी परिवे एवं कृदंत शब्द रे भी लगी परिवे। अधिगत मैंने मिलिला प्राप्त कला, सब जगह धीरे धीरे आप गोटे गोटे लगे जाना। संगत, संगत बोले मिसेला। देखो गत शब्द गोटे है, गम है धातु से कृतर गोटे त प्रत्यय लगे दे, गम रु गत है, गत रु फेरे ये जो उपसर्ग गोटे गोटे करी आमे लगेले जे अपगत, अनुगत, अवगत, निर्गत, दुर्गत, विगत, आगत केते सब तैयारी गला शब्द। सेइत में कहे गोटे गोटे संस्कृत रे शब्द रु केते लक्ष्य शब्द तैयारी गोटे धातु, जेहेतु सेइथिर उपसर्ग बहुत लागे। अनंत वै वेदा, अनंत वै शब्द जो कहूँ तार बड़ कारण है धातु। तो मन कहतु 2000 टा धातु अच्छी, किंतु 2000 टा धातु रे तार प्रथम खाली लगे प्रत्यय अनुसार गोटे धातु रे तार प्रत्यय अनुसार मन को 9टा रूप है, फेर ताकू सनंत रूप हम, तापर कृदंत रूप हम, तापर उपसर्ग लगे। ओहो हो केते केते रूप गोटे गोटे शब्द रु तैयारी, गोटे गोटे धातु रु तैयारी। तो आम चिंतन करथले धातु गुड़िक कृदंत शब्द प्रहर पूर्वर ही लगती, उपसर्ग गुड़िक पूर्वर ही लगती। ए सब लगिवा द्वारा धातुर अर्थ प्राय बदली जाए। ये सब लगिले मूल धातुर जो अर्थ थिवो जेमती देखाइला से सब जे नयति, नय रे अनुनय, अभिनय, अपनय, उपनय, परिणय, प्रणय, निर्णय, ये सब जगह अलग अलग नय ही अच्छी, किंतु ये जो उपसर्ग लगे तार अर्थ सब अलग अलग हो जाती। ह्रु धातु रे, ह्रु धातु मन करतु हार है आम प्रहार, आहार, विहार, परिहार, उपहार, अपहार, उद्धार, उदाहर, व्यवहार, व्याहर, सब अलग अलग अर्थ हो गोटे ह्री धातु। ये कहला ये सब लगे द्वारा धातु गुड़िकर अर्थ सब बदली जाए। उपसर्ग सह धातुर अर्थ जोठी दिया जाठे शुद्ध स्मरण करंतु। कहीं कहुई जो मु कथा कहती उपसर्गेण धातु अर्थ बलाद अन्यत्र नियते। उपसर्ग द्वारा उपसर्गेण धातुर अर्थटा बलाद अन्यत्र नियते, जबरदस्त सी नहीं जाए बाहर।
ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ମାନେ ଧାତୁର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଲଗା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଧାତୁର ଯାହା ମୂଳ ଅର୍ଥ ଥିବ ସେ ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ନେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ କଣ ନା ପ୍ରହାରାହାର ସଂହାର ବିହାର ପରିହାରବତ୍। ପ୍ରହାର ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରହାର, ଆହାର, ସଂହାର, ବିହାର, ପରିହାର। ଏ ହାର ସବୁଠି ଅଛି, ସବୁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଲୋକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ହାର 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 ହିଁ ଲେଖିଲେ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ତ ଉପସର୍ଗ ହେଲା 22ଟା। କଣ କଣ? ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ତ ଅଛି। ପ୍ର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପ୍ର ଅଲଗା ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ର, ପରା, ପରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିପରୀତ। ଯେମିତି ଜୟ, ତାର ପରା ଲାଗିଲେ ସେ ହେଲା ପରାଜୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ବା ଦୂରକୁ, ଏଭଳି ଅର୍ଥ ସେ ଆସିବ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ଅପ। ଅପର ବି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୂର କରିବା, ଅପସାରଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ସମ୍। ସମ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ସମ୍ରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ କହୁଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ। ସମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ୟକ। ସେମିତି କୋଉଠି କୋଉଠି ସମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏକତ୍ରୀକରଣ ମଧ୍ୟ। କୋଉଠି କୋଉଠି ସମ୍ର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଯାକ। ସଂଗଠନ ଆମେ କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା, ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ସମ୍, ଅନୁ। ଅନୁ ମାନେ ପଛରେ, ପଛେ ପଛେ। ଅନୁଧାବନ, ଅନୁଗମନ, ଅନୁସରଣ, ଅନୁଭବ ବି ଆମେ କହୁଛେ। ଅନୁମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ବି ଆସୁଛି। ମା ମାନେ ଆଗ ମାନ ଜାଣିବା, ତା ପଛରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସିଏ ଅନୁମାନ। ତ ଅବ, ଅବଧାତୁର ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ତଳେ, ତଳକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିସ୍, ନିର୍, ଏ ଦିଟା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅବ ତଳକୁ, ତଳେ ହେଲେ ଅବଧାରଣା ମାନେ ସେଟା କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଯିବ? ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ, ସବୁବେଳେ ତାହା ହିଁ ହବ ତା ନୁହେଁ। ଅବଧାରଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାଣିବା, ବିଚାର କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା। यार ସବୁବେଳେ ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥ ହବନି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଇଏ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ଦୁହୁ ମାନେ କଠିନ, ଦୁହୁ ମାନେ ଖରାପ ବି। ଦୁସ୍ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଗୋଟେ କଠିନ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗତି ବୋଲେ ଖରାପ ଗତି, ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବୋଲେ ଗୋଟେ କଠିନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବି ଉପସର୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାକୁ ଦବ, ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଲଗା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବି ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଗ ବିଯୋଗ କହୁଛେ, ପୃଥକ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗ। ଆଙ୍ଗ ଉପସର୍ଗର ଅର୍ଥ କଣ?
आंग माने पर्यंत गोटे अर्थ आसो आंग मर्यादा अभिध्यय अष्टाध्याय गोटे सूत्र अच्छी आंग माने पर्यंत जमी आम गोटे कहे आबाल वृद्ध वनिता ये जो आ शब्दटा आगु आसला बालक ठारू वृद्ध वनिता पर्यंत जने कहला आमरण अनशन बोले मरण पर्यंत आमरण आ कुमारी हिमाचल आम गोटे शब्द कहे कुमारिका ठारू हिमालय ठारू कुमारिका पर्यंत तेणु आटा गोटे मर्यादा अभिविधि अर्थात पर्यंत अर्थ भी व्यवहार हुए एमती गोटे आपद मस्तक हाँ शब्द हाँ हाँ तो तापर आसला नी नी माने कौन तो नीर भी बहुत गोटे हूँ नीर निश भी गोटे अलग आउ नी गोटे अलग जमी निर्गत नीर अच्छी निसहाय माने विसर्ग थी जोटा थाए निशेष से गोटे अच्छी निर्मल रे नीर अच्छी निशेष रे निश अच्छी नीर निश दीटा अच्छी तापर भी आ गोटे नी भी हुए नी हम निरोग निरोग रे नी निकर्मा नी कर्म तो ओडिया रे हम हम कि संस्कृत निकर्मा शब्द अच्छी कि निष्काम तो अच्छे निष्कर्मा शब्द अच्छी निसुपसर्ग निरभिमानी हो गोस्वामी जी निरभिमानी हाँ से निर अच्छी ना निर्युक्त अभिमान निरभिमान से निर शब्द अच्छी ठीक तापर अधि अधि माने आज्ञा निकेतनम कित कित रोगापनय निवासे च हबो समन्तात माने जोड़िबा निरोध निरोध स्वामी जी निरोध निरोध निरुद्ध निरोध निरुद्ध निष्कृत 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 हब स्वामी निष्कृत केमती निश अच्छी पेरा क्री धातु निश लगिला सेठी तो निष्कृत निष्कृति जोटे रेफ भी थी तो सेटा तो निर रे पड़ेबो जोटे स निमग्न हबो निष्काम तो निश हबो सेठी स्वामी जी निमग्न हाँ मग्न निमग्न एठी निमग्नटा हबो निग्रह स्वामी निश्चय हबो निश्चय ना निश्चय रे तो निश हैला तापर चय हैला ना निश रे तो निश अछि एठी जोड़ी किछि लागि नथिबो रेप नथिबो स नथिबो ताको छाडी कि रेले हबो एटा नि हबो नले जोटी र थिबो तो सेटा निर रे पळेबो आ जोटी स थिबो सेटा निश रे पळेबो निखिल हम समझ निखिल तो ये है स्वामी जी आवडे नीचे नीचे हबो नीचे गुटे छाडी माउड जीव लाउ खुच कि न जण कोइ दिछि आउड शब्दटे अधि अधि माने संबंधित हबो अधि माने विषयक हबो ऊपर भी हबो अधिक भी हबो जिमते अध्य धह अध्य धि हम करथिले ऊपर को तो सेमिति अपि अपि माने तो हम जानि छी अपि माने मध्य तो हम जानि थिले तापर अति अति माने भी अधिक सु माने सुंदर उत्कृष्ट संवाद सुसंवाद समाचार सुसमाचार सु माने उत्तम ये भी एक उपसर्ग
ସେମିତି ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ, ଉତ୍ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଉପରକୁ, ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଅଭିର ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଡକୁ। ପ୍ରତିର ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିପରୀତ। ଆଡକୁ ବି ହବ, ବିପରୀତ ଦିଟା ଯାକ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରି। ପରି ତ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚତୁର୍ଦିଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେଠି ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟ କରିବ। ଉପ ମାନେ ପାଖରେ, ପାଖକୁ, ଇଏ ଉପ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି, ପ୍ରପରା ଅପ ସମନ୍ୱୟ ନିର୍ଣ୍ଣେଷୁ ଦୁରତି ଦୁଷ୍ପ୍ରତି ସୁଦ ଅଧିପର୍ୟପି। ଇଏ ସବୁ ଆମର ଉପସର୍ଗ ଗୁଡିକ, 22ଟା ଉପସର୍ଗ। ତାପରେ ନିୟମ ନମ୍ବର 94, ଗଣ ପରିଚୟ। ଗଣ ସଂଖ୍ୟାନେ ଏକଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି ଗଣ ସଂଖ୍ୟାନେ। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତରେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ 10ଟି ଗଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣ ମାନେ ବର୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତ ଗଣ ପରିଚୟରେ ଭୂ ଆଦି, ଯୋଉ ଧାତୁର, ଯୋଉ ଗଣର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଧାତୁ ଥିବ ତା ସହିତ ଯୋଡିକିରି କୁହାଯାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଭୂ, ଗୋଟେ ଗଣର ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ହେଲା ଭୂ, ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂ ଆଦି ଗଣ। ଉରେ ଅ ମିଶିଲେ ଓ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଭ ଆଦି ଗଣ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଅଦ। ଅଦରେ ଆଦି ହେଲେ ଅଦ ଧାତୁ, ଅଦ ଧାତୁ ଯୋଉ ଗୁଣରେ ଆଗରେ ରହିଲା ତାକୁ ହବ ଅଦା ଆଦି ଗଣ। ଏମିତି 10ଟି ଗଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି। ଭ୍ୱାଦି ଗଣିକ ଧାତୁର ବିଶେଷତା କଣ, ଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ତ ଇଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, କର୍ତ୍ତରି ସପ୍। ତ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ କଣ ହବ, ସପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ସପ୍ ମାନେ ଟିପ୍ ତସ୍ ଝି। ତି ଅତଃ ଆଦି ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତି ଆତି କର୍ତ୍ତରି ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ସପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଟିପ୍ ତସ୍ ଝି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଲଟ୍ ଲୋଟ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ବିଧିଲିଙ୍ଗରେ ଅ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅତି ପଠତି, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅତଃ ପଠତଃ, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତେ ପଠନ୍ତି, ଏଭଳି ଚାଲିବ। ଧାତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆସେ ତାକୁ ବିକରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖି ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବେ ଆପଣ। ଧାତୁକ ଗୁଣ ହୁଏ, ଧାତୁକୁ, ଏବେ ଭୂ ଧାତୁ, ଉକାର ରହିଲା। ଉକାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ କରିବା, ଗୁଣ ସବୁ ଗୁଣ ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଅଛି। କହିଲ ଉକାର ଟା ଗୁଣ ହେଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ରଣ୍ଡା ଖେଳି ଓ କଲେଣି ଆଉ। ତ ତମେ କେବେ ଆସି ଆଶ୍ରମ ରହିବ କହିଲେ? ସବୁ ତମ ବ୍ୟାକରଣ ହେଇଲାଣି ତମର ଆଉ। କିଛି ଆସୁନି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତ ଉଟା ଗୁଣ କଲେ ଓ ହବ, ଅଦେଂ ଗୁଣ। ଏ ଓ ଏ ସବୁକୁ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସୂତ୍ର ଅଛି। ତ ସେ କହିଲେ ଭୂ ଯୋଉ ଧାତୁ ଥିଲା ତାର ରୂପ ହେଲା ବେଳୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ଭୂଟା ଭୋ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଭୋ ସହିତ ଅତି ମିଶିଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ, ଭୋ ସହିତ ଭବତି। ଭବତି। ସରଳ। ତମକୁ କୁହାହେଲା ଭ୍ୱାଦି ଗଣରେ କଣ ରୂପ ନା ଶେଷକୁ ଅତି ଅତଃ ଅନ୍ତି ଯୋଡା ହବ। 1 ନମ୍ବର ନିୟମ ହେଲା ଅତି ଅତଃ ଅନ୍ତି ଯୋଡା ହବ। ଆଉ ଧାତୁ ଯାହା ଥିବ ସେ ଧାତୁରେ ଗୁଣ ହବ। ତ ଭୂରେ ଉକାରକୁ ଗୁଣ ହେଇକିରି ଭୂ ହେଇଗଲା,
ଭୋ ସହିତ ଅତି ଯୋଡିକିରି ଭବତି ହେଇଗଲେ ଏଚ ଅୟବାୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସରଳ। ତମେ ଭବତି ଶବ୍ଦ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ତମେ ବହୁତ ସରଳରେ ବୁଝିଗଲ। ଧାତୁ ହଉଛି ଭୂ, ତାକୁ ଯୋଡା ହେଲା ଅତି, ଉଟା ଓ ହେଲା, ଭୂଟା ଭୋ ହେଲା, ଓରେ ଅ ମିଶିଲା, ଅବ ହେଲା, ତ ଉରେ ମାନେ ଓରେ ଅ ଥିବା କାରଣରୁ ଓଟା ଅବ ହେଇଗଲା, ଭବ ଭବ ଯୁକ୍ତ ଅତି ଭବତି, ଭବ ଯୁକ୍ତ ଅତଃ ଭବତଃ, ଭବ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଭବନ୍ତି। ଗୁଣ କୋଉଠି ହବ ନା ଯୋଉଠି ଉକାର ଥିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ଇକାର ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉଠି କିଛି ନଥିବ ସେଠି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଉ ଥିଲେ ଓ ହବ, ଇ ଥିଲେ ଏ ହବ, ପଠ ଧାତୁରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି କିଛି ଗୁଣ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ହଉ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ନାଇଁ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିରସ୍ତୁ। ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପଚାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି। ଆରେ ବାହା ହବା ଲୋକର ହବ ନା, ଆଉ ବାହା ନ ହବା ଲୋକର ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ପଡେ ସେଟା ହବ। ତ ତେଣୁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଗୁଣ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଯାହାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ତାକୁ ହବ, ଯାହାର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ ଆଉ କେମିତି ହବ। ତ ଇ ଥିଲେ ଉ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ସବୁ ହବ। ହଁ କଣ ରାଜଗୋପାଳ ହାତ ଉଠେଇଲ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିରେ ତ ନେଇ ହବା କଥା। ନିୟ ପ୍ରାପଣ ଧାତୁ, ହଁ ନିୟ ପ୍ରାପଣ ଧାତୁ ଇୟଟା ଅଛି ଶେଷକୁ, ଏଠି ସେମିତି ତମକୁ ନି ଦୁଶୁଛି। ତାପରେ ସେଠି ବି ହେଲା ତ ହେ ନିଟା ନେ ହେଲା, ନେ ହେଇକିରି ଅ ଥିବା କାରଣରୁ ଇୟ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ନାୟତି ହଁ ନହେଲେ କେମିତି ନହେଲେ ଏଚୋ ଅୟବାୟାବହ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଠି ଅୟ ହେଲା, ଉ ଥିବାରୁ ଅବ ହେଲା, ଜି ଜି ଧାତୁରୁ ଜୟତି ଇୟ ହେଲା ହେଲା। କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ? କଣ ବୁଝିଲେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କୋଉଠି? ହଁ କଣ ହେଲା? ତମେ କଣ ଆଜିକାଲି ଦୂରରେ ବସିଛ ନା କଣ? ପୁରା ଦେଖାଯାଉନ। ଠିକ ବସିଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ହଁ 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 କୁହ କଣ ହେଲା? ମାନେ ମତେ ଏକାଥରକେ 5-6 ଜଣ ଦୁଶ୍ଚନ୍ତି ତ, ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ଜଣା ପଡୁଛି କିଏ ହେଲେ। ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ନ ବୁଝିଲ? ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ ବୁଝିବା ହଁ ପାଇଁ। ଭୂରୁ ଯେମିତି ଭବତି ହେଲା, ରାଜଗୋପାଳ ପଚାରିଲା ନିରୁ ନୟତି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଭୂରେ ଉକାର ଥିବାରୁ ସେଟା ଓ ହେଇଗଲା ଭୋ, ଆଉ ତାପରେ ଅତି ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏଚ ଅୟ ଆଦି ସନ୍ଧି ପଡିଛେ, ତେଣୁ ଓକାରଟା ଅବ ହେଇଗଲା, ଅବରେ ବରେ ଅ ମିଶିକି ଭବତି ହେଇଗଲା। ହେଲା ତ ସେମିତି ନିରେ ଯୋଉ ଇଟା ଥିଲା, ଇଟା କଣ ହେଲା? ଏକାର ହେଲା, ନିଟା ନେ ହେଇଗଲା, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅତି। ତ ଅୟାଦି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଯୋଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ରହିଲା, ଏ ନର ଏକାରଟା ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ଇୟ ହେଇଯିବ। ଏଚ ଅୟ ବା ଅୟ ସବୁ ଆସିବ। ଇ ଥିଲେ ଅୟ ହବ, ଓ ଥିଲେ ଅବ ହବ, ଐ ଥିଲେ ଆୟ ହବ ଏବଂ ଔ ଥିଲେ ଆବ ହବ। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ, ପଢିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭବନ, ଔ ଯୁକ୍ତ ଅକ ପାବକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଓ ଥିଲେ ଅବ ହେଲା, ଔ ଥିଲେ ଆବ ହେଲା। ପବକ ନ ହେଇକିରି ପାବକ କାହିଁକି ହେଲା? ସେଟା ପୌ ଅଛି, ପୌ ଥିବା କାରଣରୁ ପାବକ ହେଲା, ଆକାର ଆସିଲା। ସେମିତି ନଈ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ଦେଖ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ହେଲେ ନୟନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ନଈ ଯୁକ୍ତ ଅକ ହେଲେ ନାୟକ ହଉଥିଲା। ଐକାର ଥିଲେ ଆୟ ହବ। ଫରକ ବୁଝିପାରିଲ? ଇ ଥିଲେ ଆ ଆସୁଥିଲା, ଐ ନଥିଲେ ଏ ଥିଲେ ଖାଲି ସେୟା ହିଁ ଆସୁଥିଲା।
ନେ ଅକ ନେ ଅନ ନୟନ ନଈ ଯୁକ୍ତ କହିଲେ ନାୟକ। ଏଇଠି କହୁଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଭୁଆଦି ଗଣ ଧାତୁର ନିୟମ ହେଲା ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ଧାତୁ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଇକାର ଆଉ ଉକାର ଥିବ ସେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଗୁଣ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହବ। ଧାତୁକୁ ଗୁଣ ହୁଏ ଏବଂ ଗୁଣ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱର ବା ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରର ପୂର୍ବ ଇ ଉ ରି କୁ ଏ ଓ ଆଉ ଅର ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି କେତେ ଗୋଟେ ଧାରଣ ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେ ଧ୍ରି ଧାତୁ, ହ୍ରି ଧାତୁରେ ରି ଅଛି, ରିଟା କଣ ହେଇଯିବ ସେଟା ଅର ହେଇଗଲା। ହରତି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଭୂ ଧାତୁର ଉକାରଟା ଓ ହେଇକିରି ଭବତି ହେଲା ବୁଝିଲେ। ନି ଧାତୁର ଏ ହେଇକିରି ନୟତି ହେଲା ବୁଝିଲେ। ହ୍ରି ଧାତୁର ହର ହେଇକିରି ହରତି ହେଲା। ଏଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଟା ଗୁଣ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ହେଇଗଲା। ଅଦେଂ ଗୁଣ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେ ଲକାରରେ ଗଣ କାରଣରୁ କୌଣସି ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଲଗା ଅନ୍ତର ନେଇ ଆତା है, ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇଠି କୌଣସି ଫରକ ପଡେନି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ନିୟମ 95 ବିସର୍ଜନୀୟସ୍ୟ ସହ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଖର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରହିଲା ବିସର୍ଜନୀୟସ୍ୟ ସହ, ତ ଖର ମାନେ କଣ ନା ଖପ ଛୋଟ ଛୋଟ କପ ଶଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସ ଏ ତିନିଟା ଯଦି ରହିଲା ବିସର୍ଗ ପରେ। ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ନା ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ତ ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ ସେଠି ସ ହେଇଯିବ ବିସର୍ଗ। ବିସର୍ଗକୁ ସ ହେଇଯିବ, ଫେରେ ସେ ଦନ୍ତ ସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା ସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଚ ବର୍ଗ ରହିଲା ତାର ନିୟମ ଅଛି। ସ୍ତୁନାଶ୍ଚୁ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଟ ବର୍ଗ ହେଲେ ଷ୍ଟୁନାଷ୍ଟୁ ସୂତ୍ର ଅଛି। ସ୍ତୋହଶ୍ଚୁନାଷ୍ଟୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଥିଲା। ଆଗ ବିସର୍ଗଟା ସ ହେଇଯିବ, ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିଲେ ଏଇଟା ତାଲବ୍ୟ ସକୁ ପଳେଇବ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସକୁ ପଳେଇବ। ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ହରିହି ତ୍ରାୟତେ, ହରିହି ଯୁକ୍ତ ତ୍ରାୟତେ, ତ ହରିହିର ବିସର୍ଗଟା ହରିଶ ହେଇଗଲା। ହରିଶ ହେଇଗଲେ ତ ବର୍ଗ ରହିଲେ ହରିଶ ସହିତ ତ୍ର ମିଶିକି ହରିଶ ତ୍ରାୟତେ ହେଲା। ରାମ ଯୁକ୍ତ ତରତି ରାମ ସ୍ତରତି, ଦୁହୁ ଯୁକ୍ତ ତର, ଦୁହୁ ମାନେ କଣ ନା ଦୁସ୍, ସେଟା ବିସର୍ଗଟା ସ ହେଇଗଲା ଦୁସ୍ତର। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନିହି ଯୁକ୍ତ ଚଳ ହେଲା ଏଠି ତାଲବ୍ୟସ କାହିଁକି ହେଲା ନା ତାଲବ୍ୟସ ପାଇଁ ଆଗରୁ ସୂତ୍ର ପଡିছে ସ୍ତୋହ ଶ୍ଚୁନାଶ୍ଚୁ, ସକାର ଯଦି ଥିବ ତାପରେ ଯଦି ତାଲବ୍ୟସ ଥିବ ତାପରେ ଯଦି ଚ ବର୍ଗ ଥିବ ଅଥବା ତାଲବ୍ୟସ ଥିବ, ଚ ବର୍ଗ ବି ଯଦି ଥିବ କଣ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଦନ୍ତ ସଟା ତାଲବ୍ୟସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚଳ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚତ୍ୱାରଃ ଛାତ୍ରାଃ ଚତସ୍ରଃ କନ୍ୟାଃ ଚତ୍ୱାରି ପୁସ୍ତକାନି ଚ ଅତ୍ର ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ। ଯେତିକି ବୁଝିପାରୁଛ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଝ, ଆଉ ଥରେ ପଢିବାନି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମେ କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ ନା ଆମେ କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ? ଚତ୍ୱାରଃ ଛାତ୍ରାଃ, 4 ଜଣ ଛାତ୍ର, ଚତସ୍ରଃ କନ୍ୟାଃ, 4 ଜଣ ଝିଅ, ଚତ୍ୱାରି ପୁସ୍ତକାନି, 4ଟି ବହି ଏଠାରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ଣାଂ ଛାତ୍ରାଣାଂ ଚତସ୍ତ୍ରୀଣାଂ କନ୍ୟାନାଂ ଏତାନି 4 ବସ୍ତ୍ରାଣି ସନ୍ତି।
ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଙ୍କର, ଚାରି ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କର ଏ ଚାରୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ଚତୁର୍ବର୍ଗାର୍ଥମ ସେବତେ, ସ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ସେବତେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛି? ନା ଚତୁର୍ବର୍ଗାର୍ଥମ, ଚାରି ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ। ସହ ଅଜାମ ହରତି, ସେ ଅଜାକୁ ହରଣ କରୁଛି, ଛେଳିକୁ ହରଣ କରୁଛି। ଶତ୍ରୁଷୁ ପ୍ରହରତି, ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବାଣ ଛାଡିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁଷୁ ପ୍ରହରତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ଜଲମ ଆହରତି, ପାଣି ଆଣୁଛି। ଶତ୍ରୁଂ ସଂହରତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛି। ବନେ ବିହରତି, ବଣରେ ବୁଲୁଛି। ଅସତ୍ୟಂ ପରିହରତି, ଅସତ୍ୟ ଛାଡୁଛି। ଧନମ ଅପହରତି, ଧନ ଛଡେଇ ନଉଛି। ଦେବେଭ୍ୟଃ ବଲିମ ଉପହରତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ବଳି ଉପହରତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବେଦମ ଉଦ୍ଧରତି, ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଦେବେଭ୍ୟ ବଲିମ ଉପହରତି ବୋଲେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ, ବଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ। ତାହେଲେ ବଳି ବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କହୁଛେ, ବଳି ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଦେବେଭ୍ୟ ବଲିମ ଉପହରତି ବୋଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯାହା ବଳି, ଦେବତା ବୋଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା, ଜଳ ଦେବତା, ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଦେବତା ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ପଥର ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିବନି। ତ ଦେବେଭ୍ୟ ବଲିମ ଉପହରତି। ବେଦମ ଉଦ୍ଧରତି, ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ବଚନମ ଉଦାହରତି, ବଚନ କହୁଛି ବା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବା କହୁଛି। ଧର୍ମମ ବ୍ୟବହାରତି, ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସତ୍ୟଂ ଚ ବ୍ୟାହରତି, ସତ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଏକତ୍ର କରୁଛି। ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହରତି କହୁଛି ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟାହରତି ମାନେ କହିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆଜ୍ଞା। ଉଦାହରତି ମାନେ କଣ? ଉଦାହରଣ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବା କହୁଛି। ଓ ବଚନମ ଉଦାହରତି, ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛେ, ଏବେ ବି ହବ। ଆଉ ନିଜେ ଖାଲି କହିବାଟା ବି ବଚନମ ଉଦାହରତି ହବ। ସହ ଗୁରୁମ ଅନୁନୟତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣମ ଅଭିନୟତି, କୃଷ୍ଣମ ଅଭିନୟତି, ଏଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେଥିର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଜଲମ ଆନୟତି, ପାଣି ଆଣୁଛି। ଶତ୍ରୁମ ଅପନୟତି, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରୁଛି, ଘଉଡେଇ ଦଉଛି। ଶିଷ୍ୟମ ଉପନୟତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପନୟ କରୁଛି। କନ୍ୟାମ ତ ପରିନିଷ୍ୟତି, ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ପୁସ୍ତକମ ପ୍ରଣେଷ୍ୟତି, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିବ, ଲେଖିବ। ବିବାଦସ୍ୟ ଚ କାରଣମ ନିର୍ଣେଷ୍ୟତି, ବିବାଦର କାରଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ହେଲା, ସରିଲା ତ। ଆଉ କାଲି ଏତେବେଳକୁ ତମର ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଝକାଝକ। ଯେତିକି ମନେ ରହୁ ରହୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଗ ପଢିଦବା। ପଢିବାଟା କାନରେ ଆଗ ପଢିଥାଉ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମରେ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି କିଛି ମନେ ରହିଲା, ସଂସ୍କାର ହାଲକା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ମଜବୁତ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ ଆଉ ଥରେ ସଂସ୍କାର ମଜବୁତ ହେଲା। ଠିକ। ଆଉ କଣ କାହାର କହିବାର ଅଛି? ସୁଖ ସୁଖ। ଗାୟତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅଭ୍ୟାସ 4 क्वेश्चन ଅଛି। नी और ही धातु रे दोनों पदों में 10 लकारों में पूरा रूप। कौन अभ्यास 4 रे
ଆଚ୍ଛା ହଁ କଣ ଗ କହିଲା? ରେ ଅଛି ନି ଆଉ ହ୍ରି ଧାତୁର 10 ଲକାର ମେ ପୁରେ ରୂପ। ଅଭ୍ୟାସ 4ରେ 4ରେ ଘ ହଁ ସେମିତି। ଘ ନା କୋଉଠି ଗ ଗ ଗ ଗ ग नी और ह्री धातु के दोनों पदों में आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों पद 10 लकारों में पूरे रूप लिखो। 10 लकार लिखो कौन बुझिବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ପାଞ୍ଚଟା ପରସ୍ମୈପଦୀ, ପାଞ୍ଚଟା ଆତ୍ମନିପଦୀ। ନାଇଁ परस्मैपदी 10ଟା आत्मनेपदी 10ଟା। ଓ लॉट लीट लूट रीट लोट ହେଲା ଟରେ 5ଟା କୋଉଟା କୋଉଟା ଲଟ୍ ଲିଟ୍ ଲୁଟ୍ ରିଟ୍ ଲୋଟ୍ ତାପରେ ଲଙ୍ଗ ବିଧିଲିଙ୍ଗ ଆସିରଲିଙ୍ଗ ଲୁଙ୍ଗ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ହେଲା 10ଟା। ତମେ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ହବ, ଗୋଟେ ଦିନ ହବନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି 4 ଦିନ ଛାଡିଦବା। ଆସ ପଢ 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 ସେମିତି ହୋମୱାର୍କ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ବେଶୀ ହୋମୱାର୍କ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ହୋମୱାର୍କ ନା ଏ ହୋମୱାର୍କ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହବ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ହବ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହବ, ଠିକ ଅଛି ଯାହା ତମେ କହିବ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଆସିବନି, କେମିତି କେମିତି କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ହଁ କରନ୍ତୁ 2 ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲିକି ପଢେଇ ଦଉଛି। କାଲି କଣଟା ଅଛି, କାଲି ତମେ ଯେତିକି ପାରିବ କରିଦବ। 14 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଟିକେ ନେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଥିବି। କାଲିକି ଆମେ କୋଉ ଭାଗଟା କରିଦବା, ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଥିବ ସେଟା ସେ ଶବ୍ଦଟା ଧାତୁଟା ପଚାରିଦବା, ଯେତେ ଲୋକ କହିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ତ ସରିଯାଇଥିବ ବୋଧେ 10ଟା ଯାକ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆଉ ହଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେବେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଉତ୍ତାର ନବୁ ସେ କହିଲା ହଁ ବେଳେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବଢିଆ, ବହିରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ କଣ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲୁ 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 ଏ ବୟସରେ ତ 10 ଲକାର ମୁଁ ଆହୁରି ବୁଝିପାରିନି ଭଲ ଭାବରେ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ତ ପଢତେ ଚଲେଇଥିବ ତମ ଗୋଟେ କଣଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ଖଡ ଖାଡ ଦଡ ଦାଡ ଚାଲିଯିବ। ଭଲ ହେଲା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ପଢିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ନାତି ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବାକୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ। ନମସ୍ତେ କଣ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭଉଣୀ ଆସିବ ନା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିଯିବ? ଆମେ 21ରେ ଆସୁଛୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷ ଏଥର ଶିବିର ରହିବ? ହଁ ହଁ ବୋଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ, ମାନେ ଋତୁ ଚାଲିଥିବ, ବଢିଆ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ତେଣୁ ତମେ ରହିବ 6 ନାଇଁ ମାସ ବୋଲି ଏଇଠି ହଉଥିବ। ମୋଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଏଇଠି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କଣ ମୀନା କୁମାରୀ? ହଉ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ନମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ। ନମସ୍ତେ सर्वेभ्यो